Madam, not a single meaningful financial allocation has been made for the state of Bengal. This is a Bangla Birodhi budget. 1.7 lakh crore is still due to the state of West Bengal under various heads. This is a deliberate financial blockade, a calculated move to stifle Bengal's growth, prosperity and development. West Bengal's spending due on Manrega to the tune of 7,000 crore still remains unpaid, depriving 59 lakh poor workers. India now sees the truth clearly. BJP stands for Bhashan, Jumla and propaganda, where speeches replaces real action. And NDA stands for, well, no prize for guessing, not delivering anything. He said Bengal Virodhi budget. I want to address that, sir. Sir, Sir, Bengal MPs, sir, spoke about financial blockade. हाँ? Sir, financial blockade. They charged us with financial blockade allegations. Like every other state, sir, PM Awas Yojana Gramin is being implemented in West Bengal since 2016-17. The government has released 25,798 crore as central share to the state since 2016-17. 25,798 crore, only central share. It's gone. However, complaints of irregularities, I will give you. Complaints of irregularities in the implementation of PM Awas Yojana Gramin, including a selection of ineligible households from Awas 2018 Awas Plus, removal of eligible households and branding violations were received. We are hearing this allegation for last 3 years. There have been similar complaints about Manrega. Ministry Rural Development is engaging with West Bengal and for a satisfactory reply. Sir, now I come to the specific data. It's ironical that Trinamool, which means grassroots, Congress that prides itself on being rooted in the grassroots now symbolizes harassment and denial of rights to the common people in the grassroots. I'll give you examples for that, sir. 25 lakh fake job cards in Manrega. Funds meant for people at the grassroots have been looted by the carders. 100 crore midday meal fraud. 100 crore midday meal fraud. Ration mafia thriving in the state on grassroots level. Ayushman Bharat was blocked and denied health care the poor living in the grassroots. 43% tap water coverage in Bengal as opposed to 74% national average. 74% national average, Bengal is at 43%. That's the average. Sir, important. Capital formation crashed from 6.7% in 2010 to 2.9% in the recent years. No jobs, no factories, no vision. That's Bengal for you, sir. Industrial powerhouse. Bengal was industrial powerhouse. 24% share when in 1947, during independence, Bengal had 24% share in manufacturing. Today it has 3.5%, sir.
Bengal's per capita income growth lags behind the national average for the last 20 years. Per capita income of Bengal lags behind the national average for last 20 years. It's ranked 23rd. In 21-22, it was 23rd among all states of India. Sir, Trinamool Congress has institutionalized corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Trinamool has become a byword for exploitation, sir. Now, can I then suggest, because बजट बंगाल विरोधी बजट बोला गया, मैं क्या पूछना चाहती हूं अभी, तृणमूल विरोधी टीएमसी हो गया है क्या? तृणमूल विरोधी टीएमसी है, तृणमूल जनता विरोधी है। একেবারে যোগ্য জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এটা গতকালকে জবাবটা দিয়েছেন, আর আগে অভিষেক ব্যানার্জি বাজেট নিয়ে ওই সব কথা বলেছিলেন যে বাংলা বিরোধী বাজেট এবং বিজেপি মানে এই, এনডিএ মানে ওই। তো কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তৃণমূল মানে কি। অ্যাকচুয়াল তৃণমূল যারা, মানে গ্রাসরুট নিচু স্তরে যারা থাকেন, এই টিএমসি কি সেই মানে সেই মানুষগুলো বিরোধী, মানে সেই তৃণমূল বিরোধী হয়ে গেছে টিএমসি? এই প্রশ্ন তুলেছেন। আর তৃণমূল মানেই তো হচ্ছে এক্সপ্লয়টেশন, এটা উনি বলার চেষ্টা করেছেন। তবে দর্শক, যেসব তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, কি মানে অ্যাকচুয়ালি কি বলার আছে তৃণমূল কংগ্রেসের? শুধু তো দেখছেন যে ওখানে শুধু চিৎকার চিৎকার আর চিৎকার, আর চিৎকারের দিক দিয়ে নাম্বার ওয়ানে যিনি থাকেন কল্যাণ ব্যানার্জি, মানে কালকেও সেই একই। ওনার গলাতে যে কি ছোটবেলায় দেওয়া হয়েছিল, এত গলার আওয়াজ, চিৎকার, মানে এদের তৃণমূল কংগ্রেসের কি একটা অভ্যেস, নিশ্চয় দর্শক আপনারা বুঝতে পারেন। এরা হচ্ছে যে আমরা যা বলবো শুনতে হবে, কিন্তু অন্যরা কেউ কিছু বললে শুনবো না, শুনতেও দেবো না লোককে। অভিষেক ব্যানার্জি তো বলেছেন ওনার মতো করে কথা, সবাই চুপচাপই ছিলেন, উনি বক্তব্য রেখেছেন, ভাষণ মানে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখার অধিকার আছে। যখন জবাব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, তখন আর কাউকে শুনতে দেব না। আসলে ওনারা ভালো করে জানেন যে যে কথাগুলো বলছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, একটা কথাও কাটান না। একটা মানে কথাকে যে যুক্তি দিয়ে কাটবো, অস্বীকার করবো, সেটা করা যাবে না। সুতরাং শুধু চিৎকার করো, চিৎকার করো, নাহলে তো বসে বসে গোল খেতে হবে। শুধু চিৎকার করো, চিৎকার করো, এটা দিদির পলিসি। দিদি বলেছেন হয়তো কল্যাণদেরকে, শুধু চিৎকার করে যাবে, মানুষকে শুনতে দেবে না, বুঝতে দেবে না, তাহলে ধরা পড়ে যাব, তাহলে ধরা পড়ে যাব। এই হচ্ছে এদের পলিসি। যখনই কিছু উত্তর আসবে ওনাদের প্রশ্ন রাখার পরে, তখনই ওই শুধু চিৎকার করা। আর অভিষেকের বক্তব্য প্রায় আধ ঘন্টা ওই দিন দিয়েছেন। উনি বাজেটের কি বলছেন, আর নাকি উনি ওনার এখানকার বিজ্ঞাপন দিতে গেছেন কে জানে। বাজেট নিয়ে তোমার প্রশ্ন থাকতে পারে, রাখো, আপনি আপনার প্রশ্ন রাখুন, চর্চাতে আসতে পারে। উনি বাংলাতে কি করেছেন না করেছেন, এই করেছি সেই করেছি, তো ওই ওনার বিজ্ঞাপন দিতে গেছেন। এইসব ফালতু ফালতু অ্যানালিসিস। বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার যেটা পেশ করেছে, যদি সেটার সম্পর্কে কোনো সাজেশন থাকে, কোনো সমালোচনা থাকে, করতে পারো। তোমাকে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছে, ফালতু সময় নষ্ট করেছো, তুমি কি করেছো রাজ্যে, কি করেছো রাজ্যে আমরা জানি ভালো করে। সেটা তো ওখানে আর তো ক্রস ভেরিফিকেশন তো করা যাবে না, নিজের মতো করে বলে যাচ্ছে, লোকের লোককে শোনাচ্ছেন আমরা এই করেছি সেই করেছি। আর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কি বলছেন, যা করেছেন এই যে জব কার্ডে, মানে যেটা বলা হয়েছে 15 লোক, কত 15 না 25 বললে না, এত লাখ ভুয়ো জব কার্ড ধরা পড়েছে। মিড ডে মিলে 100 কোটি টাকা করাপশন। তারপরে এই যে ব্লকে বলা হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত কেন্দ্রের একটা হেলথ প্রজেক্ট, সেটাকে তো চালু করতে দেওয়া হয়নি, সেটা উল্লেখ করেছেন। আর কোন কাজে এগিয়ে রয়েছেন, ট্যাপ ওয়াটার ইত্যাদি ক্ষেত্রে যখন ন্যাশনাল অ্যাভারেজ 75%, সেখানে এখানে মাত্র 43%। তাও তো ওই সব অর্ধেক জায়গায় জল আসে না, ট্যাপ ওয়াটার দেখবেন জল আসে না। আচ্ছা, পার ক্যাপিটা ইনকাম নিয়ে বলেছেন। আর ইন্ডাস্ট্রি, যখন 1947-এ 1947-এ যখন দেশেতে মানে এতে যে শেয়ার ছিল
24% এই বাংলা থেকে প্রোডাক্ট তৈরি হতো, ইন্ডাস্ট্রি, কারখানা, প্রোডাকশন হতো। এখন সেটা কোথায় নেমেছে? 24% থেকে 3.5%। 3.5। আর দিদিমণি কি বলেন, আমরা এসে কি কি ছোট শিল্পটা কি বলে, ওই এতে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র বাজারের শিল্প আমরা নাম্বার 1-এ বলা হয় না? তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে, প্রোডাকশনে এই তো 24% যেখানে শেয়ার ছিল ন্যাশনালি, সেখানে বাংলার আজকে হাল দাঁড়িয়েছে 3.5%। কতটা নিচে নেমে গেছে বা অন্যান্য রাজ্য কত এগিয়ে গেছে, এই হিসেব সেটা বলছে। তো ঝামা ঘষে দেওয়ার মতো সব তথ্য দেওয়া হয়েছে। আর হ্যাঁ, পার ক্যাপিটা ইনকাম, যেটা পার ক্যাপিটা ইনকাম, সেটাও তো এতটাই ন্যাশনাল অ্যাভারেজ যেখানে, তার থেকে অনেক নিচে। এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থান হচ্ছে 23 মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হচ্ছে 23 কুটানি মারছেন। বাংলাতে আমরা অনেক উন্নতি করেছি, মানুষের জীবন বদলে দিয়েছি, আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে, এই তো হিসেব তো এটা বলছে। 23 নম্বর রয়েছে মাথাপিছু আয়ে। তাও তো সব ভুলভাল হিসেব। আমার মনে হয় সঠিক হিসেব এলে সবার শেষে হবে, সবার শেষ হবে। যেটুকু যা হিসেব পানা দেওয়া হয়, সব হিসেব কি দেওয়া হয়? ট্যাপ ওয়াটারের কথা বলা হচ্ছে 43%, আদৌ ওটা হয়েছে কিনা সেটাও খুঁজলে দেখলে হয়তো দেখা যাবে তারও কম। সব তো ভুলভাল ডেটা এখান থেকে দেওয়া হয়। আর কত কেলেঙ্কারি ওইসব বিষয়ে শুনেছেন, কত কেলেঙ্কারি হয়েছে ওখানে, সব জায়গায় তো কেলেঙ্কারি। আর বলছেন টাকা চাই, ব্লকেজ কেন? এটা তো লজ্জা লাগা উচিত অভিষেক ব্যানার্জিদের, যে আর কোনো রাজ্যের ক্ষেত্রে তো হয়নি টাকা ব্লক করা। ওনারা শুধু কি বলেন, এখানে বিজেপি হেরেছে তাই ব্লকেজ। কেন আর কোন রাজ্যে বিজেপিহীন সরকার নেই? আর কোন রাজ্যে বিজেপি বিরোধী সরকার নেই? আরো তো কত সব রাজ্যে কি বিজেপি সরকার চলছে? সেখানে তো এরকম অভিযোগ আসেনি, সেখানে তো টাকা পয়সা আটকে দিতে হয়নি। শুধু আপনার ক্ষেত্রে কেন হয়েছে? কারণ করাপশন করেছেন আপনাদের। কেউ বলছেন যে আমরা অনেকদিন ধরে শুনছি, কল্যাণ চালাচ্ছে যে এরকম দুর্নীতি আমরা অনেকদিন ধরে শুনছি, তো ব্যবস্থা নিয়েছেন কোথায়? আপনারা তো অস্বীকার করেন। যখন কেন্দ্র টিম পার্টি যখন এসবগুলো ধরে, আপনারা তো অস্বীকার করেন। ব্যবস্থা নিয়েছেন কোথায়? টাকা উদ্ধার করছেন কোথায়? সেগুলো দেখান। আপনাকে টাকা দেওয়া হয়েছে খরচ করতে, আপনি সেই টাকা ভুলভাল খরচা করেছেন, আপনি হিসেব দিন। হিসেব দিতে না পারলে আপনার টাকা কেন দেওয়া হবে? আর আপনি হিসেব দিন, টাকা উদ্ধার করে দেখান, তারপর তো টাকা দেওয়া হবে। আপনাকে টাকা দিয়েছে, আপনি ভুল ইউজ করেছেন, চুরি হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে, তার দায় কি? এবার আপনার দায় তো সেগুলোকে উদ্ধার করে দেখানো, যে দেখো আমরা এরকম হয়েছিল, আমরা উদ্ধার করে এনেছি। না, এদের বক্তব্য কি, যেখানে যেখানে হয়েছে ওগুলো বাদ দিয়ে দিন, বাকিগুলো দিন। কেন? ওরে বাবা, আমি টাকা দিলাম, আমার এত কোটি লস হয়ে গেল, শুধু ওই জায়গাটা ব্লক করবো, বাকিগুলো দিয়ে দেবো? তুমি তো কর্তা, তুমি তো হেড। একটা টাকাও যদি কোথাও নষ্ট হয়, নয়টা হয়, তার পুরো দায়টা তোমার হেডে টাকাটা দেওয়া হয়েছে, তোমার হেডে টাকাটা দেওয়া হয়েছে। তোমার একটা অংশে হয়, ওই দায়টা তোমাকে আর টাকা দেবো না, তুমি আগে ওই টাকা উদ্ধার করে নিয়ে এসো, নাহলে তো খুব মজা পেয়ে যাবে। ওইদিকে চুরি হবে, ওইদিকে বাদ দিয়ে এদিকে দাও, এদিকে দিতে শুরু করে দেবে, আবার এদিকে চুরি হবে, আবার ওইদিকে দাও। খুব তো মজাই মজা। তবে কেন্দ্র ওয়েট করছে, যদি একটা সময় পরে সত্যি মানে উদ্ধার করে না দেয়, তাহলে আমাদের যেটা দাবি থাকবে, শুধু ব্লক করে রাখলে হবে না। যদি উদ্ধার করে দিতে না পারে, যেখানে যা টাকা পয়সা এরকম লুটপাট হয়েছে, তাহলে মাথাকে ধরে তিহার জেলে ভরে দিন। এটা হচ্ছে আমাদের দাবি। যে সময় দেওয়া হচ্ছে টাকা পয়সা উদ্ধার করার, আপনি উদ্ধার করতে পারেননি, আর বেশি দিন আমরা টাকা বন্ধ রাখতে পারবো না। সাধারণ মানুষ, অন্যরা যারা আছেন, তাদেরও অধিকার আছে টাকা পয়সা পাওয়ার। আপনি যখন উদ্ধার করতে পারেননি, হয় হটে যান, নাহলে আপনাকে জেলে ভরে দেবো। দরকার হলে জেলে ভরে দিন। কেন এতদিন ধরে টাকা পয়সা উদ্ধার হয়নি? আর বড় বড় কথা বলছেন পার্লামেন্টে এসে, দরকার হলে যারা বলতে আসবেন পার্লামেন্টে, তাদেরকেও ধরে ধরে জেলে ভরে দিন, এসব মিথ্যে কথা বলার জন্য। দর্শক বলবেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে জবাবটা দিয়েছেন, যদি আপনাদের এই নিয়ে কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন। এবং দেখুন দর্শক, যেসব ডেটা সামনে এনেছেন অর্থমন্ত্রী, কি ভয়ঙ্কর। অবশ্যই বলবেন, যা বলার কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।